बहुत सत्कारयोग प्रोफैसर अरविंद जी, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर धर्मांत कौर, डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर गुरमुख सिंह और होर सब दानिश्वर। गुरमुख ने जो मेरे लिए प्यारे लफ्ज़, बहुत प्यारे लफ्ज़ां दा वाकां दा इस्तेमाल किया, ਉਹਦਾ बहुत शुक्रगुजार हाँ। ये शब्द मेरे नौजवानों के जो मेरे लिए शब्द होंगे, मेरी बड़ी, मैं उन्हें अपनी प्राप्ति, अपना पुरस्कार समझदा हुन्ना। और मेरी शायद वारी उत्थे चाहिदी सी जिथे भी कहानीकार कहानी नूं किवें पढ़दे ते कवि विरक साहब नूं किवें पढ़दे आ। तो मैं बहुत गुरमुख सिंह होना पहलों विरक साहब बारे जो गल्लां कीतियां, जो डॉक्टर सुरजीत होरां ने कीतियां और डॉक्टर धर्मांत कौर ने जो कीतियां, वो बहुत मुलवान गल्लां ने। डॉक्टर धर्मांत कौर ने बहुत बारीकी विच और पूरी जिद्दां उनके 106 कहानियां दा एक तरह जिन्होंने कहते कि निचोड़ और उन्होंने पूरी पढ़त और बहुत खूबसूरती नाल उन्होंने वो सारे सरोकार साढ़े सामने पेश किए। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले एक तरह पहल कर रहे हैं विरक साहब बारे समागम, बहुत सारिया होर पहलां वांग भी ये भी एक पहल है विरक साहब की शताब्दी च। मेरे ख्याल च पहला ही समागम हो रहा है इस पद्धर का, इन्ना खूबसूरत। और मैं सारा जिस तरह जो तुहाडा अज का कल का प्रोग्राम है वो सारे नूं देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत मुबारकबाद दिना यूनिवर्सिटी नूं, प्रोफैसर अरविंद नूं, डॉक्टर सुरजीत होना नूं और डॉक्टर गुरमुख और जो भी पंजाबी विभाग इस शामिल है यूनिवर्सिटी, उन्होंने सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। तो मैं विरक साहब होना का बहुत बड़ा प्रशंसक हाँ। और मैं इस गलों भी मैनू ये मान हासिल है कि मैं उन्होंने नाल कई साल PAU पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने नाल बैठण दा, उन्हों की सोहबत हासिल करन दा, उन्होंने नाल गल्लां बातां करन दा मौका मिलिया। सो वो एक दुर्लभ किस्म के व्यक्ति सी। उन्हों की जो गलबात ही सी वो जानी किसी वेले पूरी एक घटना नूं जां एक व्यक्ति नूं अपने एक विनोदी वाक विच ही बन दिंदे सी कि उन्होंने किसी बार एक वाक ही कहना तो जो उस वाक विच ही वो पूरा परिभाषित हो जाता सी। ते सो उन्होंने बारे मशहूर सी कि दफ्तर दी मीटिंगां भी वो खड़े खड़े खत्म करते सी, आ करना एक गल सुन ली। सो वो एक तरह जिस तरह बंदे ने कोई किताबां दा जिंदगी दा अपने अनुभवां नूं कशीद किया होया होवे कि इस तरह की उन्होंने गलबात विच एक समझ लो कि गलबात विच भी कहानी विच तां सी वो भी वो इन्नी परिपक्वता, इन्नी संखेपता, इन्ना तिखापन ते फिर इन्नी जानी एक दिलचस्पी भी कि वाक खुश्क भी नहीं हुंदा सीगा, बहुत सोहना वाक हुंदा सी, बहुत दिलचस्प वाक हुंदा सी। तो मैं उन्होंने बारे कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा। वो शायद जी मैं पहला गल की सी कि शायद मेरी बारी उत्थे आनी कि कवि भी कहानीकार नूं पढ़ते हैं। सो वो मेरी एक सीमा भी है कि मैं शुरू किया कि साहित्य का एक वड्डा जिहड़ा मनोरथ हुंदा वो मैं समझदा कि अमूरत नूं समूरत करना। जिमें ये मेरा एक बड़ा फेवरेट वाक है, मैं बहुत बारी पहला भी कहना हुन्ना, वो खलील जुबरान का वाक है पर वो मैनूं हमेशा बड़ी खिच पाउंदा। उन्हें कहा सी कि साडे सब तो महान गायक वो ने जिहड़े साडियां खामोशियां नूं गाउंदे ने, ते जो साडे अंदर खामोशियां हुंदियां साडी भाषा असमर्था करके जां साडे मनोविग्यानक जां राजनीतिक जां होर जिहड़े डर हुंदे उन्हां करके, सो उन्हां खामोशियां नूं ओह गाउंदा। और अमूर्त नूं समूर्त, जो अमूर्त ख्याल भी हुंदे हुण जिवें मिसाल तौर ते गुरु नानक साहब ने जदों जिंदगी दे आउण जाण दी, दुनिया दे जम्मण मरण दी गल कीती तो उन्हां तुलना की कि जैसे हर हट की माला टिंड चलत है, कि जिमें
ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਖੂਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸੂਰਜ ਆਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਬੜੇ ਅਸਮਾਨ, ਕਿ ਉਗਨੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਬਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਸੂਰਜ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹੋ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਸੂਰਜ ਚਿਤਾ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੂਰਤ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਮੂਰਤ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚਿਖਾ ਵਰਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਅਮੂਰਤ ਸੰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਕਵੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਆਖਰ ਕੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਰਸੀਲੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਵਕਰੋਕਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਟੇਢੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਬਾਂਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਂਕਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਉਹ ਬਿੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਕਾ ਛਬੀਲਾ। ਸੋ ਬਾਂਕੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਤੇਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ, ਔਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਪਭਾਵਕ ਉਦਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਛਾਹਵਿੱਲ 'ਚ ਤੇਜੂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਓ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
मैनू बहुत ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਗੁਥਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਗੁਥਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੀਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਉੱਗਦਾ, ਹਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਉਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਟਾ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਲੈਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਬੰਦ ਗੁਥਲੀ ਜਿਸ ਗੀਟੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰ ਗੁਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ 'ਚ ਬਾਬੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਂਘਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਟਾ ਤੂੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਜਰੇ। ਸੋ ਗਜਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਿਰੇ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤੜਫਾਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤੜਫਾਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਾਊਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਰਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ,
पर इत्थे उस कुड़ी दे इस गुण की तुलना ਅਸੀਂ हैरान हो जाने कि वो एक शेवरलेट गड्डी नाल करदे आ कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ शेवरलेट ਗੱਡੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਫਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਗ ਪਏ ਦਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪੱਲੜਦਾ ਵਿਕਸਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਇਕਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਲੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੋਹਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੀਲੂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਲਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਦੇ ਗੜਵੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਲੌ ਸੀ ਪਾਰਸਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਪੁੱਛਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਾਵਕਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਉਪ ਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਕਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਠੋਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਆ ਤੋ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੈਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਸਤਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰਨ ਆਇਆ ਏ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪੋਇਟਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਿੱਗਰ, ਭਾਵਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬਕਾਲੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂ ਆ ਉਹਦੇ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਬਿੱਲਾ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀਪਨ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਬ ਮਨੋ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਅਜੀਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਕ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੌਲ ਤੇ ਖੱਬਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੱਬਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਖੱਬਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ।
ਸੋ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਖੱਬਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੋਲਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਪਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੂ ਵਰਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਆ, ਕੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਲੋਕਨ ਸੀ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ 'ਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ